श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीपरमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ निषुषीदगणपते गणेशत्वा आहुर्विप्रतमं कवीनां नरुते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं माघवं चित्रमर्च तत्र तत्र स्थितो विष्णुः तत्तच्छक्तिः प्रबोधयन्नेक एव महाशक्तिः कुरुते सर्वमञ्जसा द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतस्सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया मयि स्थितो मदङ्गेषु स्वतन्त्रो व्याप्तवान् हरिः स विष्णुश्च स्वतन्त्रं मां स्वेच्छया वर्तयत्यजः स्वात्मनस्तस्य पूजा स्युः मनोवाक्कायवृत्तयः ममैताः इति कर्तारमुद्देश्यं च हरिं स्मरेत् हरिः ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वन्दे भवग्नममरासुरसिद्धवन्द्यं कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। नारायणाय परिपूर्णगुणर्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःखसत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। आद्यादिलक्ष्मीर्भवसुप्रसन्ना विशुद्धविज्ञानसुखैकदोग्ध्री अज्ञानहन्त्री त्रिगुणातिरिक्ता प्रज्ञाननेत्री भवसुप्रसन्ना अशेषवाग्जाड्यमलापहन्त्री नमं नमं स्पष्टसुवक्प्रदायिनी ममेह जिह्वाग्रसुरङ्गनर्तकी भवप्रसन्ना वदने च मे श्रीः धर्मविज्ञानवैराग्यपरमैश्वर्यशालिनः आनन्दतीर्थभगवत्पादान् वन्दे निरन्तरं यस्य वाक् नमोऽस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तो भवन्तः सर्व एव हि वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आनन्दतीर्थोपदिष्टो निधिर्नारायणाह्वयः प्रदर्शितो येन सम्यक् जयतीर्थं तमाश्रये यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवे तं जय योगीन्द्रं कामबाणच्छिदं सदा नौमिन्याय सुधाधिकृत जयमुनीन् श्रीपादराट्सन्मणीन् व्यासार्यान् विविधागमाब्धिविहरान् श्रीवादिराजानपि वन्दे हंसवरान् रघूत्तमगुरून् वैदग्ध्यवारां निधीन् श्रीसत्यव्रतराघवेन्द्रमहिपान् सद्बोधसद्यानपान् सत्याभिज्ञकराब्जोत्तान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारतान् शास्त्रेषु पारदृश्वानं शास्त्रज्ञेषु च वत्सलं दीनभक्तोद्धारकरं सत्यात्मानं गुरुं भजे विद्यापीठविधातारं विद्यावारिधिचन्दिरं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे महामहिमसद्गुरुम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ते सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभान् ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवप्रसादजान् इतरानात्मपापोत्तान् तेषां विद्या बलिष्यति ॐ विघ्नध्वन्तनिवारणैकतरणिः विघ्नाटवीहव्यवाड् विघ्नव्यालकुलोपवरदगरुडो विघ्नेव पञ्चाननः विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनपवेः विघ्नाब्धिकुम्भोद्भवः विघ्नाघौगणप्रचण्डपवनः पायात् प्रसादो गुरोः। श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं। अनन्तगुणपरिपूर्णनाद सर्वदोषातिदूरनाद सकल ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣನಾದ ಸ್ವತಂತ್ರತಮನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾತಿಶಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅನಂತಾನಂತ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಗವದಾಜ್ಞೆಯ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಭಗವತ್ ಪೂಜಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವದ ಮಂಗಲವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಅರ್ಜುನ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಬೃಹನ್ನಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸಮಗ್ರ ಕೌರವರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನ ಸೋಲಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೋತು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌರವರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ್ವಿ ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಆಡೋದು ಬೇಡ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಆಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಆಡಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಯ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮುರಿಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಂತೆ, ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಮುರಿ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮುರಿಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೌರವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ತಥೋ ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಣೋ ದುಶ್ಯಾಸನ ವಿವಿಂಶತಿ ದ್ರೋಣಶ್ಚ ಸಹಪುತ್ರೇಣ ಕೃಪಶ್ಚಾಪಿ ಮಹಾರಥಃ ಪುನರ್ಯಯುಶ್ಚ ಸೌರಬ್ಧ ಧನಂಜಯ ಜಿಘಾಂಸವಃ ವಿಸ್ಫಾರಯಂತಶ್ಚಾಪಾನಿ ಬಲವಂತಿ ದೃಢಾನಿ ಚ. ದುರ್ಯೋಧನ, ಕರ್ಣ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ವಿವಿಂಶತಿ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ಅತಿರಥಿ ಮಹಾರಥಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಸೇನೆ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳ ಗುಂಪು ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡುವಾಗ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೋಲಿಸೋದು, ಕೊಂದು ಹಾಕೋದು ಮುಂದಿನ ಮಾತು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಸ್ತ್ರರಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರರಹಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಧನುಸ್ಸು ಕತ್ತರಿಸ್ಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆ ಅರ್ಜುನನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಗರೆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ. ಕಣ್ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬನೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು, ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ವಿವಿಂಶತಿ, ಕರ್ಣ, ವಿಕರ್ಣ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲೆಂತ ಬಾಣ ಬಿಡಬೇಕು? ಎಡಕ್ಕೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಕಿನಿಂದ ಬಾಣಗಳು ಬಂದು ಬಡಿತವೆ. ಬಲಗಡೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ರೆ ಎಡಗಿನಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ದಿಂದ ಬಾಣ ಬಂದು ಬಡಿಯುವ ಪ್ರಸಂಗ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಾಣ ಬಂದು ಬೀಳುವ ಪ್ರಸಂಗ ಇದೆ. ಮೇಲಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಬಾಣಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಂತ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರನೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬವನ ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬವ ಇಂದ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬವನು ವಾರುಣಾಸ್ತ್ರ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಯಾ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅರ್ಜುನ. ಇಂದ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ವಾಯವ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ವಾರುಣಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಹೊರತು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಕ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಆಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಹಾಭಾರತ ನೋಡುವಾಗ ಓದುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಅರ್ಜುನನ ಪರಾಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಾದರೆ ಅಬ್ಬಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 2 ಕೈಯಿಂದ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೇನು? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಅತಿಮಾನುಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಜುನನ ಬಲ, ಅರ್ಜುನನ ಕೌಶಲ, ಅರ್ಜುನನ ಪರಾಕ್ರಮ ಅತಿಮಾನುಷವಾದದ್ದು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ನಾನು ಅಗಳೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕೌರವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅತಿರಥಿ ಮಹಾರಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೈನಿಕರು
ಪದಾತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಯುದ್ಧ ಆಡುವವರಿದ್ದಾರೆ, ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಯುದ್ಧ ಆಡುವಂತ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಯುದ್ಧ ಆಡುವಂತವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯಾದಿಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು, ಕರ್ಣ, ವಿಕರ್ಣ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ದುರ್ಯೋಧನ ಇವರು ಮಾತ್ರ ಬಾಣ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ಬಾಣ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೌರವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ದವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬನೇ. ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ರು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಣಗಳು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಮುಂದಿದ್ದಾನೆ, ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರೊಳಗೂ ಅರ್ಜುನನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಅವನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೇನೆ ಆ ಸೈನಿಕರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಣಗಳು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯಾದಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಣಗಳು ತನಗೆ ಬಡಿಯದಿದ್ದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನಿಗೂ ಬಡಿಯದಿದ್ದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕುದುರೆಗಳಿಗೂ ಬಡಿಯದಿದ್ದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅರ್ಜುನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸಿದ್ವಿ ಅಂತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಪರಿ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಕೌರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಮೂರ್ಛಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೈನಿಕರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಸೈನಿಕರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಆ ರಭಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ತಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹತೋತ್ಸಾಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಓಡೋಗುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕರು ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏವಂ ಸರ್ವಾಣಿ ಸೈನ್ಯಾನಿ ಭಗ್ನಾನಿ ಭರತರ್ಷಭ ಯದ್ರವಂತ ದಿಶಸ್ಸರ್ವ ನಿರಾಶಾನಿ ಸ್ವಜೀವಿತೆ. ನಾವು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಮಾಸ್ತ್ರ, ಶಸ್ತ್ರ, ಗದೆ ಏನೇನಿತ್ತೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಧನುಷ್ಯ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಎಸೆದು ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತ ವ್ಯೂಹಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂಹಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಹ, ಎಲ್ಲಿ ಏನು, ನಾವು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ವ್ಯೂಹಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ, ಸೈನಿಕರು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು, ಆಗ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ತತಃಶಾಂತನವೋ ಭೀಷ್ಮೋ ಭರತಾನಾಂ ಪಿತಾಮಹ ವಧ್ಯಮಾನೇಶು ಯೋಧೇಶು ಧನಂಜಯಂ ಉಪಾದ್ರವತ್. ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ಏನದು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಪರಾಕ್ರಮ, ಏನದು ಜ್ಞಾನ, ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ. ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು. ಅದರಿಂದ ಆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಶ್ವೇತಛತ್ರ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಶಂಖನಾದವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೌರವರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ, ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿ, ಗತೋತ್ಸಾಹರಾದ ಹತೋತ್ಸಾಹರಾದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಸೈನಿಕರನ್ನ ನಿಂದ್ರಿಸಿ ತಾವು ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ಓಡಿ ಬರುವಂತಹ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಬಾಣ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೊದಲು ಅರ್ಜುನ ಬಾಣ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಯುದ್ಧ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 8 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಥೋ ಭೀಷ್ಮ ಶರಾನಷ್ಟೌ ಧ್ವಜೇ ಪಾರ್ಥಸ್ಯ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಸಮರ್ಪಯನ್ ಮಹಾವೇಗಾತ್ ಶಸವಾನ್ ಆನಿವೋರಗಾನ್. ಹೀಗೆ ಪಾರ್ಥನ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ 8 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಜುನ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಅರ್ಜುನನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ,
ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳು ಜೀವರು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪೀಡೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಣ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೀಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಮಹಾಭಾರತ. ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಪೀಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸಣ್ಣ 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 ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಭೂತಗಳಿವೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಪೀಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅನೇಕ ಜೀವರುಗಳು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಇರಬಹುದು, ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಬಾಣದಿಂದ ಪೀಡೆಯಾಗಿದೆ. ತೇ ಧ್ವಜಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಮಾಸಾಧ್ಯ ಪತತ್ರಿಣಃ ಜ್ವಲಂತಂ ಕಪಿಮಾಜಘ್ನುರ್ ಧ್ವಜಾಗ್ರ ನಿಲಯಾಂಶ್ಚತಾನ್. ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಪಾಂಡುಕುಮಾರ ಅರ್ಜುನ ತಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಛತ್ರವನ್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಛತ್ರ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇನೆ ರಥದ ಛತ್ರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಬಾಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಧ್ವಜವನ್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ಸೂತನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸೂತನನ್ನ ಅವನು ಪೀಡೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಪೀಡಿಸ್ತಾನೆ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಪೀಡಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆದಾಗ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಛತ್ರ ಮುರಿದಿದ್ದಾನೆ, ಧ್ವಜ ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೂತನಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೊಂದಿಲ್ಲ, ಗಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗಾಯ ಆಗುವಂತೆ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಯುದ್ಧ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಬಲಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಈ ಭಯಾನಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘೋರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯುದ್ಧವಿತ್ತು ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತಹ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಮಳೆಯಾಗರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿಬಿಟ್ರು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತಹ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ತಾನೆ. ಆ ಅರ್ಜುನನ ವೇಗವನ್ನ ಯಾರ್ ತಾನೇ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ವಾಯುದೇವರಿಗೆ. ಅವರ ತರುವಾಯ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದರಿಂದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಭಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಜುನ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ರಥಗಳ ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶೂರರ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ರಥದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೈನಿಕರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗವಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮಾಗಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಬಾಣ ಹಿಡಿದ್ರು, ಬಾಣ ಇಟ್ರು, ಬಾಣ ಬಿಟ್ರು ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ.
ಯಾರು ಮೊದಲು ಬಾಣ ಬಿಟ್ರು, ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಘನಘೋರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಥೈವ ಭೀಷ್ಮಂ ಗಾಂಗೇಯಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನೋತ್ಸಹತೆ ಜನಃ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯರಂತೆ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನರು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬಾಣ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ತತಃಶಾಂತನವೋ ಭೀಷ್ಮೋ ಭಾವಂ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮತಾಡಯತ ಪಶ್ಚಾತ ಪ್ರತಿಸಂಧಾಯ ವಿದ್ಯತ ಸವ್ಯಸಾಚಿನಃ. ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನನ ಎಡಭಾಗ ಅವರು ಪೆಟ್ಟು ಆಗುವಂತೆ, ಗಾಯ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಮ ಭಾಗದಿಂದ ಬಹಳ ನೋವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಆ ಪರಾಕ್ರಮ ಕಂಡು ಅರ್ಜುನ ನಗುತ್ತಾನೆ. ಹಬ್ಬಾ, ಏನ್ ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಧನುಸ್ಸನ್ನೇ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತತಃ ಪ್ರಹಸ್ಯ ಭೀಭತ್ಸು ಋತುಧಾರೇಣ ಕಾರ್ಮುಕಂ ಚಿಚ್ಚೇಜ ಗಾರ್ಧಪತ್ರೇಣ ಭೀಷ್ಮಸ್ಯಾದಿತ್ಯ ತೇಜಸಃ. ಸೂರ್ಯನಂತೆ ತೇಜಸ್ವಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧನುಸ್ಸನ್ನ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಮುರಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ 10 ಬಾಣಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಎದೆಗೆ ನೋವಾಗುವಂತೆ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಸಪೀಡಿತೋ ಮಹಾಬಾಹುರ್ ಗೃಹೀತ್ವ ರಥ ಕೂಬರಂ ಗಾಂಗೇಯೋ ಯುದ್ಧ ದುರ್ಧರ್ಷಃ ತಸ್ಥೌ ದೀರ್ಘಮಿವಾಂತರಂ. ಆ ನೋವು ತಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕಾಗದೇನೆ ರಥದ ಅದೇನು ಕೂಬರ ಅಂತಂತಾರೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ರಥದ ಒಂದು ದಂಡೆ, ರಥದ ಒಂದು ಡೋರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾರ ಹೀಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಕಿ ತಾವು ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟರಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಆ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಕೂತಾಗ, ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟರಾದಾಗ, ಶಾಂತರಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇಹೋಶಿಯಂತೆ ಇದೆ, ಬೇಹೋಶರಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಹೋಶಿಯಂತೆ ಇದೆ. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಬಂದು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಣಾಂಗಣದಿಂದ, ಸಂಗ್ರಾಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘನಘೋರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯುದ್ಧ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಯುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಿಕರ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ ಯೋಧರಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ. ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನ ಥಳಿಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಹಣ್ಣಣ್ಣಾಗಿ ವಿಕರ್ಣ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಬಲವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೌರವ ರಾಜ ದುರ್ಯೋಧನ ತಾನು ರಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬಲ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೋರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನರು. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಪರಾಜಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೌರವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತಥೋಸ್ತ್ರಮಸ್ತ್ರೇಣ ನಿವಾದ್ಯ ತೇಷಾಂ ಗಾಂಡೀವದನ್ವಾ ಕುರುಪುಂಗವಾನಾಂ ಸಮ್ಮೋಹನಂ ಶತ್ರುತಹೋನ್ಯದಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಾದುಶ್ಚಕಾರೈಂದ್ರಿಯರಪಾರಣೀಯಂ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಸುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಂಮೋಹನಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಬೇಹೋಶ್ ಬೀಳಿಸ್ತೇನೆ, ಮೂರ್ಛಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನ ಸಂಮೋಹನಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಮೋಹನಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮ್ಮೋಹಿತರು, ಸಮ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಹಿತರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೈ ಮೇಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಯೋ, ಕಳಚಿದೆಯೋ, ಬಿದ್ದಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲೇ ಏನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಮಲಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಡಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀರಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಘೋರವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಮೋಹನೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೋಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಓಡಿ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಉತ್ತರ
ಅವಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ರಾಜರ ಉತ್ತರ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಉತ್ತರೀಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಹೋಗಿ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರೀಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ, ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದನ್ನ ಉತ್ತರೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಯ ಆ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂತೆಂಥ ವೀರರು ಒಮ್ಮೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚರಿದ್ರೆ ಗತಿ ಏನು? ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂತು, ಆ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಆ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಚ್ತಾರೆ. ಹಚ್ಚುವಾಗ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ದೂರ ಓಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಕಾಣತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕಿಡಿ ಕಾಣೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಂಕಿ ಇದೆಯೋ, ಆ ಕ್ರ್ಯಾಕರಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಂಕಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಶಾಂತವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ 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 ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಹೋದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಯ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ದುರ್ಯೋಧನ, ವಿವಿಂಶತಿ, ಕರ್ಣ ಇವರೇನ್ ಸಾಮಾನ್ಯರ? ಇವರು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮೈ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಹೊಚ್ಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತ್ರ ತಿದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗತ್ತಾ? ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಯ ಭಯಗೊಂಡೇ ಅಂಜ್ತಾ ಅಂಜ್ತಾ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಜಗ್ಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಓಡಿ ಬಂದು ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ. ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಯಾವಾಗ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದ, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಡ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದಾರಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆಯಾಸವಾಗಿದೆ, ಆಯಾಸವಾದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸೇ ಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ಸಂಮೋಹನಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ವತಾ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಸಂಮೋಹನಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರತಿಘಾತವನ್ನ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಉತ್ತರೀಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡ. ಅವರ ಉತ್ತರೀಯವನ್ನ ಕಸೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಕಳ್ಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹುಷಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗದೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಅರ್ಜುನನ ಮಾತಿನಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತು. ಎಚ್ಚರ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಎಂತೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಸೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ಅವಮಾನಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೂ ನಮಗೆ ನಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಯೋಧರ, ನಾವೇನ್ ರಥಿಕರ, ನಾವೇನ್ ಸೈನಿಕರ, ನಾವೇನ್ ರಾಜರ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸೋಲುಗಳಾದರೆ ಜನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂತಾರೆ, ನೀನೆಲ್ಲಿ ರಾಜನೋ, ನಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೊದಲು ನಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ. ಯಾರೋ ಬಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಲಗಿದ್ರಾ? ಹೌದು ಮಲಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವೇ ದುರ್ಯೋಧನ. ಅದರಿಂದ ಸಂಮೋಹನಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯಂ ಕಥಂ ವೈ ಭವತೋ ವಿಮುಕ್ತಸ್ತಥಾ ಪ್ರಮತ್ನೀತ ಯಥಾನ ಮುಚ್ಚೇತ್ ತಮಬ್ರವೀನ್ ಛಾಂತನವಃ ಪ್ರಹಸ್ಯ ಕ್ವತೆ ಗತಾ ಬುದ್ಧಿರಭೂತ್ ಕ್ವವೀರ್ಯಂ. ದುರ್ಯೋಧನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರೇ, ಆ ಅರ್ಜುನ ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ? ನೀವು ಅವನನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಬದುಕಿರಬಾರದು. ಹಾಗೆ ನೀನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡವ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ.
ಕುರು ಕುಲದ ಪಿತಾಮಹರಾದಂಥ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಆಗ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಂತಾರೆ, ಮಗನೇ, ನನಗೇನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ನನಗೇನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಿ? ಅರ್ಜುನ ಯಾವಾಗ ಸಂಮೋಹನಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟ, ಆಗ ಮಲಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಆಗ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಶತ್ರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡಬೇಕು, ಶತ್ರು ಆದಂತ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ನಿಂದು? ನನಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ? ನೀವ್ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗ್ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ನಾ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನಿನ್ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು? ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತೆ ಮಲಗಿದ್ದೆಲ್ಲ, ನಿನ್ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಥ ರಾಜನೋ ನೀನು? ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತಂತಾರೆ. ಆಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಜುನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ರೂಢಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ, ಅಧರ್ಮ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಧರ್ಮ ಮಾಡುವಂಥವನಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಸ್ವರ್ಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಧರ್ಮ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿಯಾನೇ ಹೊರತು ಧರ್ಮವನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ಕೋ, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ಕೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಜುನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಲಗ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಸೋಲಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಆಕಳುಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂರ್ಖತನವೇ ಸರಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಚಲೋ, ಖಾಲಿ ಕೈಲೇ ಹೋಗೋದು ಚಲೋ, ವಿತ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಏನಿಲ್ಲ ಕೈಯಾಗ, ಗೋಗಳಿಲ್ಲ, ಗೆಲುವಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದೆ? ಮೈ ತುಂಬ ಗಾಯ ಇದೆ, ಸಾಲದೇ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸೈನಿಕರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಹಾನಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅತೀತ ಕಾಮೋ ಯುಧಿಸೋತ್ಯಮರ್ಷಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ತೇವೆ ತಲಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ತಿರುಗಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಪಾಂಡವರು ಅರ್ಥಾತ್ ಕೌರವರು ತಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರೇ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ, ಅವರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಆಯಾ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು. ಈಗ ಭರತನಾಟ್ಯ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವತಾ ನಮನ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೃತ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಘಟಕ ಅದು ಅಂತನ್ನುವಂತೆ ಇರ್ತದೆ, ನೃತ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಅದು, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಆಡಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಬಾಣದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಇದರರ್ಥ ಚೂಪಾದಂತ ಬಾಣ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದ ಅಂತ ಹೀಗಲ್ಲ. ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪಾದದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕೋಪದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅರ್ಜುನನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ದುರ್ಯೋಧನನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ತಾನು ಯಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರನ್ನೇ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರೇ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ದುಸ್ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ತಾನು ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ. ಗುರುಗಳು ಪಿತಾಮಹರು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತರು. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದುವೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗ್ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಮಹಾದೋಷ ಭರಿತರಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಗುರುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನೇನೋ ಅಪಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಏಕವಚನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಏನದು ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದರ್ಶ ಆ ಅರ್ಜುನಂದು. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತನಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಇದು ಅರ್ಜುನನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂದರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಸಹಾಯ ಪಡೆದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಖ ಅಂತ ಆದುದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಲಾಭವಾಗಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ಲಾಭ ಅದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ. ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ದೇವರು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಥೋಚಿತವಾದಂತಹ ಸತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸರಿ, ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊರಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಯುದ್ಧ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಯುದ್ಧ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿರಾಟ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಣದಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆದ್ದಾಗಲಿ, ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತನೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಯಂ ಚಾರ್ಜುನ ತೇ ದಾಸಾಹ ಯನುರಕ್ಷಾ ಘನಾಯಕಾಹ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನಾಥಾನ್ ದುಃಖಿತಾನ್ ದೀನಾನ್ ಕೃಶಾನ್ ವೃದ್ಧಾನ್ ಪರಾಜಿತಾನ್ ಯಸ್ತಶಸ್ತ್ರಾನ್ ನಿರಾಶಂಶ್ಚ ನಾಹಂ ಹನ್ಮಿ ಕೃತಾಂಜಲೀನ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ವ್ರಜತವೋ ಭದ್ರಂ ನ ಭೇತ್ತವ್ಯಂ ಕಥಂಚನ ನಾಹಮಾರ್ತಾಂಜಿಗಾಂ ಸ್ವಾಮಿ ಭೃಷಮಾಶ್ವಾಸಯಾಮಿ ವಹ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಾನು ಶಸ್ತ್ರರಹಿತರಾದಂಥ ತಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರೊಳಗೂ ನೀವು ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸರ್ವಥಾ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಭದ್ರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಅಭಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ತಿಳಿತು, ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯುಃಕೀರ್ತಿ ಯಶೋಧಾಭಿಸ್ತಮಾಶೀರ್ಭಿ ತಮ್ ಆಶೀಭಿ ಅಭಿನಂದಯನ್. ನಿನಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಬರಲಿ, ಕೀರ್ತಿ ಬರಲಿ, ಧನ ಬರಲಿ, ಸಂಪತ್ತು ಬರಲಿ, ಯಶಸ್ಸು ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಗ್ರಹನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಜನರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕುಮಾರರು ಹೊರಟಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪಿತುಸ್ಸಕಾಶೆ ತವತಾತ ಸರ್ವೇ ವಸಂತಿ ಪಾರ್ಥ ವಿದಿತಂ ತವೈವ ತಾನ್ಮಾ ಪ್ರಶಂಸೇರ್ ನಗರಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಭೀತಃ ಪ್ರಣಶ್ಯೇದ್ಧಿ ಸ ಮತ್ಸ್ಯರಾಜ.
ಅರ್ಜುನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ನೋಡು, ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಪಾಂಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ. ಒಮ್ಮೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ. ಅದರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು, ನೀನು ಹೇಳಬೇಡ, ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗೇನು ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು. ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿನಗೆ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಂಚಪಾಂಡವರು ನಾವು ಯಾವ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ನೀನದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆ ಗುಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಇಡ್ತೇವೆ. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನೇನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಬೇಕು? ನೀನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಯಾ ಜಿತಾಸಾ ಧ್ವಜಿನಿ ಕುರುಣಾಂ ಮಯಾ ಚಗಾವೋ ವಿಜಿತಾ ದ್ವಿಷದ್ಭ್ಯ ಪಿತುಸ್ತಕಾಶಂ ನಗರಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ತವಾತ್ಮನಃ ಕರ್ಮಕೃತಂ ಬ್ರವೀಹಿ. ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ನೀನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ. ಉತ್ತರ, ನೀನೇ ಕೌರವರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ್ದಿ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಗೋಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಯುದ್ಧ ಆಡಿದೀಯ ನೀನು ಅಂತ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಬ್ಬಾ ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ. ನಾನು ಕೇವಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶೂರ. ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ? ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥವ್ ನಾನಲ್ಲ, ಮಾತಿನಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ನಾನು. ನೀನು ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ, ನೀನು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿ, ನಾನು ಮಾತಿನಿಂದ ಕೇವಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥವ್. ಯತ್ತೇ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ನಪಾರಣೀಯಂ ತತ್ತೇ ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಂ ಮಮನಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ. ನೀನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ನೀನೇನ್ ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿ ನೋಡು ಅರ್ಜುನ, ಅಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರುವುದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗಿ. ಯೋಗ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ನನಗಂತೂ ಸರ್ವತಾ ಇಂತಹ ಯುದ್ಧ ಆಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕೌಶಲ ಇಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಆಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ? ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ನನ್ನೊಳಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಯುದ್ಧ ಆಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀಯಾ ಅಂತೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನಾಡಿದೆ ಅಂತೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ಯುದ್ಧ ಆಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಜವಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತಂತ ಇದ್ದಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಉತ್ತರ, ಆ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಹತ್ರ ಯಾವ ಶಮಿ ವೃಕ್ಷ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಧನುಷ್ಯ ಬಾಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಬಹಳ ಪೀಡೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಾಣಗಳು ನೆಟ್ಟಿರ್ತವೆ, ರಕ್ತ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ, ಬಹಳ ಗಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಫ್ರಾಮೈಸಿನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ, ಅರ್ಜುನ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ. ಅರ್ಜುನನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಯಾವಾಗ ಯೋಧನಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡನಲ್ಲ, ರಥ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ, ಆಗ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಬಂದು ಕೂತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಅರ್ಜುನನ ರಥವಾಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡದ, ಆಗ ಅದು ಅರ್ಜುನನ ರಥ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು. ಹನುಮಂತ ದೇವರು ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದ್ ಮಾತು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅರ್ಜುನನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನುಮಂತ ದೇವರಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, 3D ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಬಂದು ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಿದ್ರು, ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗ್ತಿದ್ರು. ಜೀವಂತ ಹನುಮಂತ ದೇವರು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಕೂತಿರ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಅದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ, ಇದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅರ್ಜುನನ ರಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಬಂದ್ರು. ಅರ್ಜುನ ಇಳ್ದ, ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ ಹೋಗುವಾಗ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನ ರಥಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧ್ವಜ ಇತ್ತು, ಆ ಧ್ವಜ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಹಧ್ವಜ, ಆ ಸಿಂಹಧ್ವಜ ಅದು ಚಿತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಿಂಹ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನ ರಥಕ್ಕೆ ಇರುವ ಧ್ವಜ ಅದು ಸಿಂಹಧ್ವಜ. ಆ ಸಿಂಹಧ್ವಜವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಯ್ತು. ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರ ಗಿಡ ಹತ್ತಿಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆಂದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರು. ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರಾಗ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ನೀನು ಬರ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತನ್ನುವ ವಾರ್ತೆಯನ್ನ ರಾಜರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಗೋಪಾಲಕರೆಲ್ಲರೂ ಧಾವಿಸಿ ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ವಿರಾಟ್ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತ್ರಿಗರ್ತ ದೇಶದ ರಾಜರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಮರಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆರತಿ ತಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಸುಮಂಗಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವನಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಲ್ಲ, ಆರತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜ ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಅವರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದಾದ ಮೇಲೆ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕನ್ನಿಕೆಯರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತಃಪುರಚರಾಶ್ಚೈವ ಕುರುಭಿರ್ಗೋಧನಮೃತಂ ವಿಜೇತುಮಪಿ ಸಂರಬ್ಧ ಏಕ ಏವ ಅತಿಸಾಹಸಾತ್ ಬೃಹನ್ನಲ ಸಹಾಯಶ್ಚ ನಿರ್ಗತ ಪೃಥಿವೀಂಜಯ. ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆನಂದದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜ ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟೋದಿ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆ ಬಂತು, ಕೌರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಗೃಹಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೌರವರ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಏಕಾಕಿ ಅತಿ ಸಾಹಸದಿಂದ ಬೃಹನ್ನಲೆಯನ್ನ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾನು ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಗೋಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವನು ಕೇವಲ ಮಾತುಗಾರ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಅವನೇನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋತಿದ್ದ ಅದೆಲ್ಲಾನು ನಿಜ ಅಂತ ಹುಡುಗಿಯರು ಭಾವಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಹೋದನಲ್ಲ, ಆಗ ನಿಜವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರು ಕನ್ನಿಕೆಯರು. ರಾಜ ಕೇಳಿದಾಗ ಅತಿ ಹರ್ಷದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು, ದುರ್ಯೋಧನ, ಕರ್ಣ, ವಿಕರ್ಣ, ವಿವಿಂಶತಿ, ದುಶ್ಯಾಸನ ಇವರೇ ಮೊದಲಾದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ವಿರಾಟ್ ರಾಜನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕೋ, ಏನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕೋ, ನಗಬೇಕೋ, ಅಳಬೇಕೋ, ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೋ, ದುಃಖಿ ಆಗಬೇಕೋ, ಖೇದ ಮಾಡಬೇಕೋ ಏನು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಬೃಹನ್ನಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈನಿಕರು ಈಗ ತಾನೇ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಗಚ್ಚಂತು ಮೇ ಯೋಧಾ ಬಲೇನ ಮಹತಾವೃತಾ ಉತ್ತರಸ್ಯ ಪರೀಪ್ಸಾರ್ಥಂ ಯೇ ಅವೀಕ್ಷತಾ. ತ್ರಿಗರ್ತ ದೇಶದ ರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡಿ ಗೆಲುವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಕುಮಾರ ಮಾಶು ಜಾನೀತ ಯದಿ ಜೀವತಿ ವಾನವ, ಎಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವರು ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೇನೆ
ಎದೆ ನಡುಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಕೌರವರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಬ್ಬಾ, ಬದುಕಿದಾನೋ ಸತ್ತಿದಾನೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು. ಅಂದ್ರೆ ವಿರಾಟ್ ರಾಜನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಬದುಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೌರವರು ಅಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು. ಮುಗಿತ್ ನಮ್ದು, ಹೋದ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ, ಅವನಿಗೆ ತಿಲತರ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲೇ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿ ಬನ್ನಿ. ಕೌರವರು ಗೋಗಳನ್ನ ಒಯ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಯ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೆಗೆದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅವರು. ಬೇಡ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಗೋಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಣ, ಬೇಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೊಡೋಣ, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಜೀವಂತವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧ ಆಡುವ ಗೋಜಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡಬೇಕು? ಯಾರು ನಮಗೆ ಸರಿತೂಗುವವರು ಅವರು. ಎಲ್ಲಿ ಕೌರವರು, ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ? ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಆಕಳ ಹಿಂತೆರಗ್ ತೆಗೆದ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ದ ಆಕಳನೂ ಕೊಡ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಆಕಳನೂ ಕೊಡ್ರಿ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಿ, ಬಾಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋದಾನ ಮಾಡಿದ್ ಪುಣ್ಯ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಬದುಕ್ಲಿ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೃಹನ್ನಲೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಾದರೆ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾನೆ, ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಈ ಮಾತು ಹಜಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಮಾತು ವಿರಾಟನಿಗೆ ಹಜಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೃಹನ್ನಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಷಂಡ. ಷಂಡನೇನು ಯುದ್ಧ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಷಂಡನಿಗೇನು ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ವಿರಾಟನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ನಿಜವಾಗಿ ಷಂಡನ ಪರಾಕ್ರಮ ಏನು ಅಂತನ್ನೋದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಬೃಹನ್ನಲೆಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ದೂತರು ಬಂದು ವಿರಾಟ್ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ ಮಗ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಗೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೌರವರ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಗೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸಾರಥಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರವನ್ ಮಾತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ, ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಂದು. ಕುರುಗಳು ಸೋತೋದ್ರು, ಗೋಗಳೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿದು, ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನಾದ್ಭುತಂ ತೇವ ಮನ್ನೇಹಂ ಯತ್ತೇ ಪುತ್ರೋ ಜಯತ್ ಕುರುನ್. ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೌರವರ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಎಂಬುದು ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಒಳ್ಳೆದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಧ್ರುವ ಏವ ಜಯಸ್ತಸ್ಯ, ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಗೆಲ್ಲೋದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ, ಪರಾಕ್ರಮಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತನೋದಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿತ್ತ? ಅಲ್ಲ. ಎಂತ ಬೃಹನ್ನಲ, ಅವನಿಗೆ ನಿಯಮಿಸುವ, ಪ್ರಚೋದಿಸುವವ, ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡುವವ ಬೃಹನ್ನಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬೃಹನ್ನಲ ಯಾರ ಸಾರಥಿಯೋ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ? ಬೃಹನ್ನಲೆಯ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ ಮಗ ಈಗ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಅವನ ಬಲದಿಂದ, ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೃಹನ್ನಲೆಯ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ. ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ. ಕಂಕನಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳಿವು. ಆಗ
ದೂತರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ, ರಾಜಮಾರ್ಗ ಕ್ರಿಯಂತಾಮ್ಯೆ ಪತಾಕಾಭಿರಲಂಕೃತ, ರಾಜಮಾರ್ಗಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪತಾಕೆ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಧ್ವಜ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಮಂಗಲ ವಾದ್ಯಗಳು ಮೊಳಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸುಮಂಗಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕುಮಾರಿ ಮುತ್ತೈದವರು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಜಯಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಶೃಂಗಾರ ಭರಿತರಾಗಿ ಬರ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಚೆ ಸಂತೋಷನೋ ಸಂತೋಷ ವಿರಾಟ್ ರಾಜನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ತ್ರಿಗರ್ತರ ಆಕ್ರಮಣ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರು. ಕೌರವರ ಆಕ್ರಮಣವಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರು. ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಕೇವಲ ಮಾತುಗಾರ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ರಾಜನು ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದನೋ, ಆ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಈಗ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕಾಚಿ ಕೂಚಿ ಮಂದಿಗಳ ಜೊತೆ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡಿ ಗೆದ್ದದ್ದಲ್ಲ, ಕೌರವರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡಿ ಗೆದ್ದದ್ದು. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಅದ್ಭುತ, ಲೋಕೋತ್ತರ. ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ಕಂಕ, ಬಾರೋ ಜೂಜಾಡೋಣ. ಅಕ್ಷಾನಾಹರ ಸೈರಂದ್ರಿ ಕಂಕದ್ಯೂತಂ ಪ್ರವರ್ತತಾಂ. ಹೇ ಸೈರಂದ್ರಿ, ಲೆತ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನ ದೇವಿತವ್ಯಂ ಹೃಷ್ಟೇನ ಕಿತವೇನೇತಿನ ಶ್ರುತಂ. ಆ ಜೂಜಾಡೋದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ, ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಂತೂ ಜೂಜಾಡೋದು ಸರ್ವಥಾ ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನೀನು ರಾಜ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನೀನ್ ಮಾಡು. ಊದೋ ಶಂಕ ಊದ್ ಬಿಡೋದು ಅಂತಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಧರ್ಮ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ರಾಜರು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ಸ್. ನಾನು ಆಡಬೇಡ ದ್ಯೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಆಡೋದಿದ್ರೆ ಸೈರಂದ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಲೆತ್ತಗಳನ್ನು. ಆಗ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳಂತಿವೆ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅತೀ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದು ಜೂಜ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೋ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯೋಗಾವೋ ಹಿರಣ್ಯಂಚ ಯಚ್ಚಾನ್ಯದ್ ವಸುಕಿಂಚನ ನಮೇ ಕಿಂಚಿತ್ ತ್ವಯಾ ರಕ್ಷಂ ಅಂತರೇಣಾಪಿ ದೇವಿತಿ ಕಿಂತೆ ದ್ಯೂತೇನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಹುದೋಷೇಣ ಮಾನದ. ಮತ್ತೆ ಕಂಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ್ಯೂತ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಂಗ. ದ್ಯೂತದಲ್ಲಿ ಬಹುದೋಷಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ದೇವನೇ ಬಹವೋ ದೋಷ ತಸ್ಮಾತ್ ತತ್ ಪರಿವರ್ಜಯೇತ್. ಅದನ್ನ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಹಾನಿಯಾಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡು ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆತ್ತ ಆಡಬಾರದು, ಜೂಜ ಆಡಬಾರದು, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಲಾಟ್ರಿ ಆಡಬಾರದು, ರಮ್ಮಿ, ಮೈ ಸರ್ಕಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು, ಅದೆಲ್ಲ ಜೂಜ. ಅದನ್ನ ಯಾವುದು ಆಡಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುದೋಷಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ 1-2% ಗುಣ ಇರಬಹುದು. ನಾನು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದೆ, ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೋ ಇಬ್ರೋ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ದುಡ್ಡು ಹಚ್ಚಿ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಜೂಜ ಆಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸೋದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಜೂಜ ಬಂದಿದೆ, ಮೋಸ ಅದು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದಿದೆ. ಕಂಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿರಾಟ್ ರಾಜನಿಗೆ, ಅಲ್ಲೋ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದಲ್ಲ ನೀನು? ಅವನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವರ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು, ಅವನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿರಬಹುದಲ್ಲ ನೀನು? ಏನೆಲ್ಲ ದಾನ ಕೊಟ್ಟ, ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದ, ಏನೆಲ್ಲ ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಇತ್ತು, ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹದ್ದಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ, ಹರಸಿ, ಬಂಡಿ, ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲಾನು
ಅದ್ಭುತ ಸ್ಫಟಿಕದ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂತ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ? ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧನವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧನವೆಂದರೆ ಜೂಜು. ಹೀಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾದಂತಹದ್ದದು. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಇದೆ, ಹಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಇದೆ, ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಕರೋಡ್ಪತಿ ರೋಡ್ಪತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯಂ ಸಕಿತವ ಪಶ್ಚಾತ್ ತಪ್ಯತಿ ಪಾಂಡವ. ಕಂಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು 100% ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಗ ಜೂಜ ಆಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಿರಬಹುದು ಆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜೂಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏನೇನು ಧೋಖಾಗಳಿವೆ, ಜೂಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏನೇನು ಕೆಟ್ಟು ಗುಣಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಜೂಜದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಥಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೀನು ಕೊನೆಗೆ ರಾಜ. ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ಸ್. 2-3 ಬಾರಿ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಏನ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅದು ಹೇಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ವಿರಾಟ್ ರಾಜನಿಗೆ ದ್ಯೂತ ಸೇರ್ತಿತ್ತು, ದ್ಯೂತ ಆಡೋ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ದೋಷಗಳಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡವು ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ದ್ಯೂತ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಪ್ರವರ್ತಮಾನೇ ದ್ಯೂತೇತು ಮತ್ಸ್ಯ ಪಾಂಡವಂ ಅಬ್ರವೀತ್ ಪಶ್ಯಪುತ್ರೇಣ ಮೇ ಯುದ್ಧೆ ತಾದೃಶ ಕುರವೋಜಿತಾ. ದ್ಯೂತ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆತ್ತ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಕಂಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನನ್ ಮಗ ಏಕಾಕಿ ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲ ಕೌರವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ಲೇನು? ಎಂತ ಅದ್ಭುತ, ಎಂತ ಅದ್ಭುತ, ಎಂತ ಅದ್ಭುತ. ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಕಂಕನು ಇದು ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಂಕ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಆದರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೃಹನ್ನಲಾಯಸ್ಸೆ ಅಂತ ಕಥಂಸನ ಜಯದ್ಯುಧಿ. ಯಾವ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಬೃಹನ್ನಲೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೋ ಅಂತಹ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನೇನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬೃಹನ್ನಲೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಈ ತರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ವಿರಾಟ್ ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಸಮಂ ಪುತ್ರೇಣ ಮೇ ಷಂಡಂ ಬ್ರಹ್ಮಬಂಧೋ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ. ಏನೋ ಕಂಕ, ನನ್ ಮಗ, ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಮತ್ಸ್ಯ ದೇಶದ ರಾಜ, ನನ್ ಮಗ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ, ಅವನು ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡದೇನೆ ನಾನು ಅವನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗಾದ್ರೂ ಭಲೆ 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 ಅಂತ ನೀನ್ ಅನ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ನಾನು ಅವನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸೈಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಬೃಹನ್ನಲೆಯ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ನೀನು ಅಧಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೇನ್ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ? ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ವಯಸ್ಸು ನಿಂದು. ವಾಚ್ಯಾವಾಚ್ಯಂ ನ ಜಾನೀಶೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನ ಅವಮಾನಿಸ್ತೀಯ, ನನ್ನ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ. ಎಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ, ಆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೊಗಳಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂಡು. ಬೃಹನ್ನಲೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೊಗಳಬೇಕು? ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ, ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಯ? ಯಾಕೆ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ? ಅವನು ರಾಜಕುವರ, ರಾಜಪುತ್ರ ಅವನು.
ವಯಸ್ಯತ್ವಾತ್ತು ತೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಪರಾಧಮಿಮಂ ಕ್ಷಮೆ ನೇದೃಶಂತು ಪುನರವಾಚ್ಯಂ ಯದಿ ಜೀವಿತುಮಿಚ್ಛಸಿ. ನೀನು ದೊಡ್ಡವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೀಗ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಪ್ರಸಂಗ ಇಂತಹದ್ದು ಬಂದಾಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದಿ ಅಂತಾದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೃಹನ್ನಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತಾದರೆ ನೀನು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸುಮ್ನಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಿರಾಟ್ ರಾಜನಿಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಯಾವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು, ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ವಿವಿಂಶತಿ, ಕರ್ಣ, ವಿಕರ್ಣ ಇಂತಹ ಮಹಾಯೋಧರು, ಘಟಾನುಘಟಿಕರು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಒಬ್ಬನೇ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ? ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅದರಿಂದ ಇಂಥವರು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಬೃಹನ್ನಲೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾದವರಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೂ ಸರ್ವಥಾ ಅಲ್ಲ. ಕೋನ್ಯೋ ಬೃಹನ್ನಲಾಯಾಸ್ತಾನ್ ಪ್ರತಿಯುದ್ಧೇತ ಸಂಗತಾನ್. ಇಂಥ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಬೃಹನ್ನಲೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರ್ ತಾನೇ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧೋಸಿ ನ ಚ ವಾಚ್ಯಂ ನಿಯಚ್ಚಸಿ ನಿಯಂತ ಚಿನ್ನ ವಿದ್ಯೇತ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ ಧರ್ಮಮಾಚರೇತ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂಡು ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಬಾಯಿ ಸುಮ್ನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಪಟ 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 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಕಿವಿತನ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ನನ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಬೃಹನ್ನಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಬೇಡ. ಹೊಗಳೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳು, ಇಲ್ಲರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡು. 10 ಬಾರಿ ಆಯ್ತು ಬೃಹನ್ನಲೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಬೃಹನ್ನಲೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಬೃಹನ್ನಲೆ ಸಹ ಇದ್ರೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹನ್ನಲೆ ಇದೆ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂಡು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡು. ಕಂಕ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಬೃಹನ್ನಲೆಯನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸಿಟ್ಟು ನೆತ್ತಿಗೇರಿದೆ ವಿರಾಟ್ ರಾಜನಿಗೆ. ತತಃ ಪ್ರಕುಪಿತೋ ರಾಜ ತಮಕ್ಷೇಣಾಹನದ್ಭೃಶಂ ಮುಖೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಂ ಕೋಪಾನ್ ನೈವಮಿತ್ತೇವ ಭರ್ತ್ಯಯನ್. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಕ ಬೃಹನ್ನಲೆಯನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲೆತ್ತನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಕಂಕನ ಮೇಲೆ ಎಸೆದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ. ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಹೊಡೆದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಂಕನ ಮುಖದಿಂದ ರಕ್ತ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ತದಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಹಿಂ ಪಾರ್ಥಃ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ ಪ್ರತ್ಯಗೃಹ್ಣತ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಮೂಗಿನಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು ರಕ್ತ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ರುಧಿರ ರಕ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳಿಂದ ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ ಪ್ರತ್ಯಗೃಹ್ಣತ. ಈ ಘಟನೆಯೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸೈರಂಧ್ರಿ. ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನ ಮುಖದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ ಸೈರಂಧ್ರಿ. ರಕ್ತ ಬಿದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗ್ ಬೀಳಿ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ಪಾತ್ರಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸೌವರ್ಣಂ ಜಲಪೂರ್ಣಂ ಅನಿಂದತ ತಚ್ಛೋಡಿತಂ ಪ್ರತ್ಯಗೃಹ್ಣಾತ ಯತ್ ಪ್ರಸುಸ್ರಾವನಸ್ತತಃ. ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಆ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ವಾದ್ಯಗಳು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಯಾರೋ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ ಮಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆಗ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೃಹನ್ನಲೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ಅವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಟ್ಕಳಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ದೂತ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ
ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಂಕ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡು, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷಕುಮಾರ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿ, ಮುಂದಿನ ಇಂಟಿಮೇಶನ್ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಬೃಹನ್ನಲೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಮೊದಲು ರಾಜಪುತ್ರನ ಆಗಮನವಾಗಲಿ, ರಾಜಪುತ್ರನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬೃಹನ್ನಲೆಯ ಆಗಮನ ಸರ್ವಥಾ ಬೇಡ. ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಬರಲಿ, ಅವನ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ, ಅವನ ಸತ್ಕಾರ ಆಗಲಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಬೃಹನ್ನಲೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲಿಡ್ಲಿ. ಇಬ್ರೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ, ರಾಜ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಡಂತಿ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳು, ಬೃಹನ್ನಲೆಯ ಒಂದು ವ್ರತ ಉಂಟು. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ರಕ್ತ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತವನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನಾನು ಬದುಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ರತ ಇದೆ. ನನಗೆ ರಕ್ತ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದವ ವಿರಾಟ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಬೃಹನ್ನಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ಸೋರುವಂತ ರಕ್ತ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದಲ್ಲೇ ವಿರಾಟ್ ರಾಜನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೃಹನ್ನಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ. ಸ್ವಾಗತ ಸತ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ, ರಕ್ತ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾರ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಸಂಹಾರ ನಡೆದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಲತರ್ಪಣ ಕೊಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಕೆಡಿಸೋದು ಬೇಡ, ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ ಬೇಡ, ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿ. ಸೊ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, ಬೃಹನ್ನಲೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸು, ಆಮೇಲೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಆಯ್ತು. ಸೇವಕ ಹೋದ, ಉತ್ತರ ಕುಮಾರರೇ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಬರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೃಹನ್ನಲೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೃಹನ್ನಲೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ. ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನ ಸ್ವಾಗತ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವಾಹಾ ವಾವಾ ವಾವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಚೆ ಕಂಕನ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಸೈರಂಧ್ರಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೀಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಸೈರಂಧ್ರಿ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದವನು ತಂದೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ, ಕಂಕನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಎದ್ದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ, ಸೈರಂಧ್ರಿ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಆ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಕಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಕಂಕನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಡಿದಿದೆ. ಸೈರಂಧ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ. ಏನಿದು, ಯಾರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ? ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇನಾಯಂ ತಾಡಿತೋ ರಾಜನ್ ಕೇನ ಪಾಪಮಿದಂ ಕೃತಂ. ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರು ಕಂಕನಿಗೆ ಇಂಥ ಮಹತ್ ಪಾಪ ಯಾರ್ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಯಾಯಂ ತಾಡಿತೋ, ನಾನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿದೇನೆ ಷಂಡನಾದಂತಹ ಬೃಹನ್ನಲೆಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿ ನೀನು. ಅಕಾರ್ಯಂತೆ ಕೃತಂ ರಾಜನ್ ಕ್ಷಿಪ್ರಮೇವ ಪ್ರಸಾದ್ಯತಾಂ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇವನನ್ನ ಈಗ ಕೂಡಲೇ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸು, ಕೂಡಲೇ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗೇ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳು, ಹೀಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡು. ಆದರೆ ಇವನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಮುಖದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರಕ್ತ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು, ಇವನು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಯಾಕೆ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಅಂತ ತಂದೆಗೆ ಅನಿಸ್ಬಾರ್ದು. ನಿಜವಾದಂತಹದ್ದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಾಪ ತಟ್ಟೋದು ತುಂಬಾ ಅನರ್ಥಕಾರಿ.
ಕುಲ ಸಮೂಹಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ, ಕುಲಕ್ಕೆ ಕುಲ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿ. ಆಯ್ತು, ಮಗನು ಮಾತು ಕೇಳಿದ. ಅಪ್ಪ ಕ್ಷಮ ಮಾಡ್ರಿ, ನನ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಹೀಗೆ ನಾನು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಆದ್ರೆ ತಾವ್ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ವಿವೇಕ ಕಳ್ಕೋತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೋತಾನೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕಂಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ಷಮ ಮಾಡುವ ವ್ರತವನ್ನೇ ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಕ್ಷಮ ಅಂತನ್ನೋದು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಇದೆ, ಅದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೇ ನಾನು. ಸೊ ಅದರ ಅಂಗಡಿ ಅಂದ್ರಿ, ಕ್ಷಮ ಎಂಬ ಗುಣದ ಮಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಅದಿದ್ದದ್ದೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗೋ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಸುರಿಯುವಂತಹ ಈ ರಕ್ತ ಏನಾದ್ರೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಿತ್ತು, ನಷ್ಟವಾಗ್ತಿತ್ತು, ನೀನು ಸಾಯ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರಕ್ತ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ನಿಂತಿದೆ. ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೃಹನ್ನಲೆಯನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ. ಬೃಹನ್ನಲೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಟರ್. ಬೃಹನ್ನಲೆಯು ಕೂಡ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಆ ಬೃಹನ್ನಲೆ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ರಾಜ, ಎಂತ ಭಾಗ್ಯವಂತನೋ ನೀನು, ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನಂತ ಮಗನನ್ನ ಪಡೆದಿ, ಏನವನ ಯುದ್ಧ ಪರಾಕ್ರಮ, ಏನವನ ಲಕ್ಷಗಳ ವೇದ, ಬಾಣಗಳ ಪ್ರಯೋಗ, ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅದ್ಭುತ ಎಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಉತ್ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು ನಮಗೆ. ವಿ ಆರ್ ಈಗರ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಯು. ಕರ್ಣನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು, ವಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಯಾವ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀ ತಿರುಗಿ ಹೇಗೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಿ, ಯಾರಿಗೆಷ್ಟು ಬಡಿತು, ಯಾರಿಗೆಷ್ಟು ಗಾಯವಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಹೇಳು ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ? ನಾನೇ ಯುದ್ಧ ಆಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಆಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನಮಯ ನಿರ್ಜಿತ ಅಗಾವೋ ನಮಯ ನಿರ್ಜಿತ ಪರೇ ಕೃತಂ ತತ್ ಸಕಲಂ ತೇನ ದೇವಪುತ್ರೇಣ ಕೇನಚಿತ್. ಯುದ್ಧ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟದ್ದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಕರ್ಮಧರ್ಮ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೇವಪುತ್ರ ಬಂದಿದ್ದ, ದೇವಕುಮಾರ ಬಂದಿದ್ದ. ಆ ದೇವಕುಮಾರ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಆಡಿ ನಮಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಯ್ಯುವಂತ ಗೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ್ದು ನಾನಲ್ಲ, ದೇವಪುತ್ರ ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ್ದು. ನನಗೇನಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಭಯದಿಂದ. ಓ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತು ನಡೀತಿದ್ರೆ ಆಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ದೇವಪುತ್ರನನ್ನಾದ್ರೂ ಕರಿ, ಅವನನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನ ಬದುಕಿಸಿದ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಳಿಸಿದ, ಮಾನವ ಉಳಿಸಿದ, ಅವನನ್ನು ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ, ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೌರವರೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇವಪುತ್ರ ಅಂತರ್ಧಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಾಳೆಯೋ ನಾಡದೋ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತನಾಗ್ತಾನಂತ, ತನ್ನ ಅವತಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದ, ನಾಳೆಯೋ ನಾಡ್ದೋ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೀನ್ ಸುಮ್ಮಿರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾಳೆಯೋ ನಾಡ್ದೋ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತನಾಗ್ತಾನೆ, ಆಗ ನಿನಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಷಂಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೃಹನ್ನಲೆಯನ್ನ ಯಾರೂ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಮಜಾ ಇದೆ ಕತೆ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವದ ಕತೆ ಭಾರಿ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಗ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಜಡೆ ಇದೆ ಆ ಜಡೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷವನ್ನ ಏನ್ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದ, ಸೀರೆ ಕುಪ್ಪುಸ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ, ತೊಟ್ಟಿದ್ದ,
ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ವೀರನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಆ ಸೀರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಪ್ಪುಸ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗಸರು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕುಂಕುಮ ಬಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಆಡಿ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವಿರಾಟ್ ರಾಜನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ ದೇವಪುತ್ರಪ್ಪ, ಏನೋ ಎಂತೋ ಹೇಗೋ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ. ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದದ್ದಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದುಷ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಶಿಷ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡಿ ಮುಗಿಸುವಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಬೀಳಿಸಿ ಅವಮಾನಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅರ್ಜುನ. ಅವನ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಯು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಬಲು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಿರೀಟ ಬೀಳೋದಲ್ದೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ. ಇಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಅರ್ಜುನ. ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಷಂಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಯಾರೂ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು 5 ಜನ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಸೇರಿದಾಗ ಕಂಕ ತನಗೆ ಆ ಲೆತ್ತದಿಂದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು ಅಂತನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೊಂದು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶೂರರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡೋಣ. ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದ ಭರಿತರಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಳೀತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಮಂಗಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಬೆಳ್ಳಗೆ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಭೆ ಶುರು ಆಗುವಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇನೆ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾವ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಆಸೀನನಾಗಬೇಕೋ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು, ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರು, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೈರಂಧ್ರಿ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆನಂದ ಭರಿತವಾಗಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಭೆಯ ಸಮಯವಾಯಿತು. ಸಭೆಯ ಸಮಯವಾದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ. ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಿಂಹಾಸನ, ಎಂಟಿ ಇರುವಂತಹ ಸಿಂಹಾಸನ, ರಾಜನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮೊದಲೇ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿರಾಟ್ ರಾಜನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ 5 ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯ್ತು. ಏನಿದು, ಯಾವ ಕುಹಕಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರಹ ಮಾಡಿದಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾರಿವನು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಕ. ಏನೋ ಕಂಕ, ಇಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೀನು ಇವತ್ತು ರಾಜಸಿಂಹಾಸನ ಏರ್ ಕೂತೀಯಾ? ನಾನು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಲೆತ್ತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ನಾಲೆಜ್ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಸಭಾಸದನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೀನೇನಿವತ್ತು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಏರ್ಕೂತಿಯಲ್ಲ? ಹೀಗೆ ಪರಿಹಾಸದ
ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರೆ ಯಾರು ನೀನು ಅಂತ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಕೇಳಿದರೆ ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವನ್ ಯಾರು ಈಗತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿ ಕೂತಿದಾನಲ್ಲ ಅವನ್ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೀಯ? ಇಂದ್ರಸ್ಯಾರ್ಧಾಸನಂ ರಾಜನ್ ಅಯಂ ಆರೋಡುಮರ್ಹತಿ. ಇಂದ್ರನ ಸಿಂಹಾಸನ ಅರ್ಧ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಆಳುವಂತ ಮಹಾಯೋಗ್ಯತೆ ಯಮಧರ್ಮಂದಿದೆ. ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನಮಗೆ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯ ಮೇಲೆ ಆರೂಢನಾಗ್ತಾನೆ ಯಮ. ಅದರಿಂದ ಇಂದ್ರನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವಂತವನು ಇವನು, ಇಂದ್ರ ಆಗುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದವನು ಇವನು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಧರ್ಮದ ದೇವತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು. ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ಪುರುಷ, ಮಹಾಬುದ್ಧಿವಂತ. ಇವನಿಗೆ ತಪಸ್ಸೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಇವನಿಗೆ ವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಜೀವಂತ ಇಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಜೀವಂತ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋತು. ನರಕದಲ್ಲಿ ಯಮದೇವ ಹಾಕಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಮದಲ್ಲಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುವುದು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇವನಿಗೆ ವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘದರ್ಶಿ ಮಹಾತೇಜಾಹ, ಬಹಳ ದೂರದ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತವನು ಇವನು. ಮಹಾತೇಜಾಹ, ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಅತಿರಥಃ, ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಅತಿರಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸದಾ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಾನೆ. ಮನ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನ ವಶವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಮಹರ್ಷಿಯ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಲವಂತ, ಧೈರ್ಯವಂತ, ಚತುರ, ಸತ್ಯವಾದಿ, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಹೇಳು ಮಾಹಿತಿ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ? ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಹೇಳು? ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಕುರುವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಇವನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಕೀರ್ತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತುಂಬು ಹರಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ನಡಿಗೆ ಹೋದ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ. ಏನಂತ ಹೇಳೋಣ? ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಂಗುಗಳನ್ನ, ದೀನಗಳನ್ನ, ಅನಾಥರನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಗನಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸುವಂತಹವನು. ಏಷ ಧರ್ಮೇ ದಮೇ ಚೈವ ಕ್ರೋಧೇ ಚಾಪಿ ಜಿತವ್ರತಃ ಮಹಾಪ್ರಸಾದೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸತ್ತವಾದಿ ಚ ಪಾರ್ಥವಃ ಶೀಘ್ರಂ ತಾಪೇನ ತೈತಸ್ಯ ತಪ್ಯತೆ ಸುಯೋಧನಃ ಸಗಣಸ್ಸಹ ಕರ್ಣೇನ ಸೌಬಲೇನಾಪಿ ವಾ ವಿಭು. ಇಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಈ ತರಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಇವನೇನಾದರೂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಈ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಭೀಮ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಪಂಚಪಾಂಡವರ ಪತ್ನಿ ದ್ರೌಪದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅವಳೆಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಅವ ಬಲ್ಲವ ಅಂತಿದ್ದನಲ್ಲ, ಆ ಬಲ್ಲವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಯಾ? ಒಬ್ಬ ಅಡಿಗೆ ಅವನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಯಾ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಯಾ, ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡುವಂತವನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಯಾ, ಅಥವಾ ಬರೇ ಬಲಿಷ್ಠನಾದವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಯಾ? ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ? ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಬಲ್ಲವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು, ಅವರೇ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು. ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವರು, ನಿವಾತ ಕವಚರನ್ನ, ಹಿಡಿಂಬ ಬಕನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದವರು. ಏನಂತ ಹೇಳೋಣ? ಆ ಕೀಚಕನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ಇವರೇ. ಉಪಕೀಚಕರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದವರು ಇವರೇ. ನಿನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದವರು ಇವರೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಕುಲ ಸಹದೇವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೈರಂಧಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಮಹಾದೇವಿನೇ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ. ಅವಳು ಸೇವಕಿ ಅಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಬಂದು ಅರ್ಜುನನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ, ಇವನೇ ಅರ್ಜುನ, ಇವನೇ ಬಲಶಾಲಿ, ಇವನು ಷಂಡನಲ್ಲ, ಇವನ ಯುದ್ಧದ ಪರಾಕ್ರಮ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾರು ದೇವತಾ ಪುತ್ರ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ,
ಯಾವ ದೇವತಾ ಪುತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನನೇ ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ್ದು. ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ, ಅವನ ಬಲದಿಂದ ನಾನು ಬದುಕು ಬಂದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಉಳಿದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಗೋಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾನೂ ಅರ್ಜುನನಿಂದ. ಏಕಾಕಿ ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ್ದಾನೆ, ಏಕಾಕಿ ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನೇನು ಯುದ್ಧ ಆಡಿದವನಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿರಾಟ್ ರಾಜನಿಗೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದೆ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೈರಂಧ್ರಿಯನ್ನ ಕೀಚಕ ಪೀಡಿಸಿದಾಗ, ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಂದೆ ತಪ್ಪ್ಯಾಕಾಗಿರಬಾರದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಪಾಂಡವರು, ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಹೊಡಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಕೊಲ್ಲಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೀಚಕನ ಸಂಹಾರದ ಪ್ರಸಂಗ ಅವನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೀಚಕನ ಸಂಹಾರ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕಳಿಸಿ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಸುದೇಶ್ನೆಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖೇದ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂತಹ ಪಾಂಡವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅವರನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ವಲ್ಲ. ಏನ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಏನ್ ಭೀಮಸೇನ್ ದೇವರು, ಏನ್ ಅರ್ಜುನ, ಎಂತಹ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು, ಎಂತಹ ಆ ಪತಿವ್ರತ ಶಿರೋಮಣಿಯಾದಂತ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ, ಸುದೇಶ್ನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಭಯ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಯಾವ ಬಾಯಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೀಚಕನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಎಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿಗೆ ಸೇವಕರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಗಂಧ ತಿಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡೇನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನೂರಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂತಹ ಪಾಪಕರ್ಮ ಅಂತ ಅನಿಸಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಲೆತ್ತಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೆನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ. ತಲೆ ಗಟ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಪಂಚಪಾಂಡವರ ಪರಿಚಯ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಡ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋದಿಯಾನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ ಅರ್ಜುನನ ಪರಾಕ್ರಮ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಚಿ ದೇಹಿ ಯಾಚಿ ಡೋಳ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಅರ್ಜುನನ ಪರಾಕ್ರಮ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ. ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ. ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಸ್ವಭಾವತಃ ಒಳ್ಳೆಯವನು. ನೋಡಿ, ಬೃಹನ್ನಲೆ ಯಾರು ಅಂತನ್ನೋದು ಸ್ವರೂಪ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಷಂಡನಾದಂತಹ ಬೃಹನ್ನಲೆಯನ್ನ ಹೊಗಳಿದಾಗ ವಿರಾಟ್ ರಾಜನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ಗುಣವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರು ಅಂತನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಗುಣಗ್ರಾಹಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿರಾಟ್ ರಾಜನಿಗೆ ಪಾಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನತಮಸ್ತಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಪರಾಧವಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಥೋ ವಿರಾಟ ಪರಮಾಭಿತುಷ್ಟ ಸಮೇತ್ಯ ರಾಜ ಸಮಯಂಚಕಾರ ರಾಜ್ಯಂಚ ಸರ್ವಂ ವಿಸರ್ಜ ತಸ್ಮೈ ಸದಂಡಕೋಶಂ ಸಪುರಂ ಮಹಾತ್ಮ. ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಮದು, ನೀವು ವಿರಾಟ ದೇಶದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ರಿ. ನಾನು ಅಧಿಪತಿ ಅಲ್ಲ ವಿರಾಟ ರಾಜ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನೀವು ಅಧಿಪತಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಹೊರತು ನನಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಗೀಜ್ಯ ಏನು ಬೇಡ. ಇದನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾದವರು ನೀವೆಲ್ಲ.
ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪಗೋತಾನೆ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ. ವಿರಾಟ್ ರಾಜನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ನೀವು ವನವಾಸದಿಂದ ಬಂದ್ರಿ, ನೀವು ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಮಾತಲ್ಲ. ನನ್ನ ಈ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಂದು ಅಂತೇನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮ್ದು, ನಂದಲ್ಲ ಅದು ಅಂತಿಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳಾದಂತಹ ಉತ್ತರೆಯನ್ನ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತ. ಆಗ ಮತ್ಸ್ಯ ದೇಶದ ರಾಜರಿಗೂ ಕೌರವರಿಗೂ ವಿವಾಹ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ಸ್ಯ ದೇಶ ರಾಜರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕೌರವರಿಗೂ ಅರ್ಥಾತ್ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಅನುಚಿತವಲ್ಲ, ಉಚಿತವೇ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಕೇಳಿದರೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದೇ ನೋಡಿದವನು. ಅವಳು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಂತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿದವಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಸಿದವ. ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಭಾವನೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕೋ ಆ ಭಾವನೆಯೇ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಭಾವನೆ ಬೇಕೋ ಅಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನೇ ನಾನೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಉತ್ತರಾದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಜನ ತಪ್ಪು ತಿಳಿತಾರೆ. ಉತ್ತರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿತಾರೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿತಾರೆ. ಹೀಗಾಗೋದ್ ಬೇಡ. ಅರ್ಜುನ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಂತನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಅಂತನೋದಾಗಿ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಬೇಡ. ಇವಳು ಶುದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಇವಳು ಶುದ್ಧಳಾಗದಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದನ? ಸರ್ವಥಾ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಾದೇವಿ ಪರಿಶುದ್ಧಳು ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಜನರ ಕೆಟ್ಟು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಸ್ತ್ರೀಯೋ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವ ಶಿಶುರ್ಯತ ದೈತಶ್ಚಕ್ರಹಸ್ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರೇಷು ಚ ಕೋವಿದ. ನನ್ನ ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಏನ್ ಸಾಮಾನ್ಯನಾದವನಲ್ಲ, ದೇವಕುಮಾರರಿಗೆ ಸಮಾನನಾದವನಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತಂಗಿಯ ಮಗ ಅವನು. ಅದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ಬಹಳ ಘನಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಕ್ಕರೆಯ ಕೂಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭಿಮನ್ಯು. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕುಶಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ನಿನಗೆ ಅಳಿಯನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡು, ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿ ಇರು, ಸುಖಿಯಾಗು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ, ನಿನ್ ರಾಜ್ಯ ಏನ್ ನನಗ್ ಬೇಡ, ನಿಮ್ ರಾಜ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ದೇ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ, ಕೌರವರು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತೇವೆ. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಆ ವಿರಾಟ್ ದೇಶದ
ಉಪಪ್ಲವ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡವರು ವಾಸವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ, ಅಭಿಮನ್ಯು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧ ಆಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆಗಾಗಿ. ದೃಪದ ರಾಜ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಶಿಖಂಡಿ, ಅವರು ಇವರು, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ವಿರಾಟ್ ರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಸಂತೋಷವಾಗತ್ತೆ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಿರಾಟ್ ರಾಜನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮದುವೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳು ನಡೀತವೆ. ಸುಭದ್ರಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯು ಇವರು ಕೂಡ, ಅಭಿಮನ್ಯುನ ಮದುವೆ ಅಂತನ ಮೇಲೆ ಸುಭದ್ರಾದೇವಿ ಬರದೆ ಹೇಗೆ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಸೇನಾದಯಶ್ಚೈವ ರಥೈಸ್ಥೈ ಸುಸಮಾಹಿತೈ ಆಯು ಸಹಿತ ಸರ್ವೇ ಪರಿಸಂವತ್ಸರೋಷಿತಾ. ಹೀಗೆ ಆ ಕುದುರೆಗಳು, ಆನೆಗಳು, ಇದು ಸೈನಿಕರು, ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಪಾನದ ವಸ್ತುಗಳು, ಏನ್ ಎಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ, ರತ್ನ, ಮುತ್ತು, ಹವಳ, ಪಚ್ಚೆ, ಆಭರಣಗಳು, ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತಹದ್ದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪಾರಿಬರಹಂ ದದೌ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಮಹಾತ್ಮನಾಂ. ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ, ದಾಸದಾಸಿಯರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮನೋಹರವಾದಂತಹ ನೂತನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿವಾಹ ವಿಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಲಮಯವಾಗಿ ಆನಂದದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶಂಖ, ಭೇರಿ, ಗೋಮುಖ, ಡಂಬರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನ್ನ, ಭಕ್ಷ್ಯ, ಭೋಜ್ಯ, ಪಾನ, ಲೇಹ್ಯ, ಚೋಷ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಂಡವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಲಂಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಉಟ್ಟು ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂಥ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪುತ್ರನಾದಂತಹ ಅಭಿಮನ್ಯು ವಿರಾಟನ ಪುತ್ರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರಾದೇವಿಯ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಂಗಲ ಅಕ್ಷತೆ ಆರೋಪಣವಾಗತ್ತೆ, ಕನ್ಯಾದಾನವಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಧಿ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಉತ್ತರಾದೇವಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ವಿವಾಹಂ ಕಾರಯಾಮಾಸ್ಯ ಸೌಭದ್ರಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ಹೀಗೆ ಆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಆ ತನ್ನ ಮಗನ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅನೇಕ ಉಪಾಯನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವಂತಹ 7,000 ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, 200 ಆನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಕೃತೆ ವಿವಾಹೇತು ತದಾ ಧರ್ಮಪುತ್ರೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ದದೌ ವಿತ್ತಂ ಯದುಪಾಹರದಚ್ಯುತಃ. ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿದ್ ಕೊಡಬೇಕು? 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ನಡೆದಿದೆ, 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ ಕಡೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೋ ಬುಕೆ ಅಂಡ್ ನೋ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೊಡಬೇಡಿ, ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಇಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ವ್ರತ. ಹಾಗೆ ವ್ರತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸರ್ವಥ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಜನರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ದದೌ ವಿತ್ತಂ ಯದೋಪಾಹಾರದಚ್ಯುತಃ ಗೋಸಹಸ್ರಾಣಿ ರತ್ನಾನಿ ವಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ ಭೂಷಣಾನಿ ಚ ಮುಖ್ಯಾನಿ ಯಾನಾನಿ ಶಯನಾನಿ ಚ ಭೋಜನಾನಿ ಚ ಹೃದಯಾನಿ ಪಾನಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ ತನ್ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಕಾಶಂ ಹೃಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಜನಾಯುತಂ ನಗರಂ ಮತ್ಸ್ಯರಾಜಸ್ಯ ಶುಶುಭೆ ಭರತರ್ಷಭ. ಆ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗೋಗಳನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾಮಹಾ ಬಂಗಾರದ ರಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶಯ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಭೋಜನದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇದೆ,
ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಉಣ್ಣೋದಕ್ಕೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರೇ ವಿರಾಟ್ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂತಹ ಜನರಿಂದ ಆ ವಿರಾಟ್ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನ ಸುಶೋಭಿತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಹಾಭಾರತದ ವಿರಾಟ್ ಪರ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿತದೆ. ಗುರು ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ವಿರಾಟ ಪರ್ವ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವದ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಗುರುಗಳು ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಸುಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಭಗವಂತ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಬಿಡೋದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮಗ ಜ್ಞಾನದ ಸುಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಬರಡು ಬುದ್ಧಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸುಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡು, ಜ್ಞಾನ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡು. ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮಹಾಪೂರ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಸತ್ವಗುಣದ ಉನ್ನಾಹವಾಗಲಿ, ಇಂತಹ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಬರಲಿ. ಸತ್ವಗುಣದ ಉನ್ನಾಹವಾಗಲಿ. ಏನಾದರೂ ಸಂಪತ್ತು ಬರೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಲಿ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಸುಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಭಿಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನವಾಗುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಂತೆಂಥ ಕಷ್ಟಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಈ ವಿರಾಟ್ ಪರ್ವದ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕಾಕಿ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶತ್ರುಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ವರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಾಧೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ವಿರಾಟ ಪರ್ವದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡವರ ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆದಿವ್ಯಾಧಿ ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗತ್ತೆ, ಪುಣ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ, ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರವಾಗತ್ತೆ. ಏಕಾಕಿ ವಿಜಯೇತ್ ಶತ್ರುನ್ ಈತಯ ಸಂಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ನ ವಿಯೋಗ ಪ್ರಿಯಜನೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರಿಯಜನರ ವಿಯೋಗ ಆಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಿಯಜನರ ವಿಯೋಗನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿರಾಟ್ ಪರ್ವದ ಮಂಗಲವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತ ಇದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ. ಗುರುದ್ವಾರ ಭಾರತೀ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಭಗವಂತ ಇದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಗುರು ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇದಂ ಜ್ಞಾನಂ ಹರೇಃ ಪೂಜಾ ಹರೇರೇವೋದಿತಂ ಸದಾ ಹರಿ ಅಧೀನಂಚ ಸರ್ವತ್ರ ಇತ್ಯೇವಂ ನ್ಯಾಸೋ ಹರೌ ಸ್ತುತಃ ಯಃ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ಸರ್ವದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತಃ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರೀತ ಏವಾಲಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇ ಪರಮಸುಹೃತ ಅನೇನ ಭಾವಿ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಅವಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹೇಳಿದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ದೋಷದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನನ್ನದು. ನನ್ನ ಅನಧ್ಯಯನದಿಂದಾಗಿ ಆ ದೋಷಗಳಾದದ್ದು, ನನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಆ ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾದದ್ದು. ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದ್ದಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪೋದ್ಧಾರಕ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ಪ್ರವಚನ ಕುಸುಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ದ್ವಾರವಾಗಿ ಭಾರತೀ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಹಯಗ್ರೀವ ಕಪಿಲ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾದಿರೂಪಿಯಾದ ವಿಶ್ವ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರಾದಿರೂಪಿಯಾದ ಪರಾದಿರೂಪಿಯಾದ ಕೃದ್ಧೋಲ್ಕಾದಿರೂಪಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾದಿರೂಪಿಯಾದ ಕೇಶವಾದಿರೂಪಿಯಾದ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿರೂಪಿಯಾದ ಅಜಿತಾದಿರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಭಗವಂತನಿಂದ ಅಭಿನ್ನನಾದಂತಹ ಬಿಂಬರೂಪಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರವಚನ ಇರ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಪ್ರವಚನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ತಾವು ರಿಪ್ಲೈಗಳನ್ನ
ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆಯಲಿ. ಏನೇನು ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿಯಾದಂತಹ ಪಾಪಗಳಿವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ನಶಿಸಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರುವಂತೆ ಆಗಲಿ, ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನರಸಿಂಹ 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 ನರಸಿಂಹ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣತಃ ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ನಮಃ. ನಮಸ್ಕಾರ.